जी अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद जबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला एंड वैब टीवी साडे वाला। वैब टीवी साडे वाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो तुसी ये प्रोग्राम देख रहे हो। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋਰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲੂ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਕਹਿ ਲਵੋ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ अगर इन्हां दी मंगां दी गल करिए तो असीं वो 2-3 वारी दस चुके हाँ और फुली पीसफुल फुली मतलब कि कह लो पुरअमन पहला पड़ाव देख रहे हैं कि जिहदे विच कोई नारेबाजी या जिहदे विच कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिन्नू लैके कोई सरकार यह गल कहे कि असीं इन्हां दे उत्ते कोई शैलिंग या इन्हां दे उत्ते कोई करनी चाहिए है। बहुत पुरअमन लोग बैठे हुए हैं। मैं कल आया 2 प्रोग्राम्स किए, अज आया दूसरा प्रोग्राम है मेरा। लेकिन देखण दे विच सुनन दे विच ते होण दे विच बड़ा कुछ फ़र्क हुंदा है। क्या यही जांदा दिखाया जा रहा है कि लोग आ रहे हैं कंटेनर हटा रहे हैं जिथे तार लगी है उहदे अंदर लोग बैठे ने जो हद दिती गई है उहदे अंदर ने वेट कर रहे हैं गौरमेंट दे वड्डे आगूआं दा कि वो किहड़े वेले इन्हां नूं टाइम देणगे और किहड़े वेले इन्हां दीयां गल्लां सुणीआं जाणगीआं। मंगां की ने 3 ने खाद के रेट ने बिजली के बिलों के रिड्यूस है और उस तो बाद डीजल जोड़ा फ्यूल एडजस्टमेंट जोड़ा है उन्होंने घट किया जाए। तो 3 चीज़ां ने गौरमेंट नूं चाहिदा है क्योंकि 70% वी आर अगेरियन सोसाइटी एंड 70% ऑफ द पाकिस्तान बैकबोन इज़ आवर अगेरियन ब्रदर्स। साडे जिहड़े किसान भरा ने वो 70% पूरा पाकिस्तान का कर रहे हैं। अगर इस बारी कणक की बिजाई तो पहले ये मामला हल ना होए तो बड़ी गंभीरता होनी है। जिहड़ी कणक तुसीं मंगवाई है उस तो भी उत्ते काम जाएगा। ठीक है, जदों उगाई जाती है उदों रेट कोई होर हुंदा है, जदों तैयार होंदी उदों कोई रेट होर हुंदा और 2 महीने बाद उहदा रेट कोई होर कर दिता जाता है। कोई एक मसला नहीं है पर सुनने वाला कोई नहीं है, गल करने वाला कोई नहीं है। सियासत तो हर कोई कर लैंदा है पर पंजाब और पंजाबियात दे उत्ते जो कुछ बीतदा पिया इस वेले वेख के फिर यही कहा जाता है ना, फिर वारिस शाह याद आता सानू। तो भाई साहब नाल गल करांगे बाबा वारिस शाह दे उत्ते ये चंद लाइनां कहना चाहणगे और बहुत ही वधिया लगा इन्हां दा। जी वीर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबे वारिस शाह ने कहा सी जी काफ कर्मां दी रती एक चंगी तोला अकल दा कम ना आमदा ही। सुलेमान ते यूसुफ ने मान किता रब दोवां दे पेश लियावंदा ही। सुलेमान भठियारी दा बठ जोके यूसुफ खला बाजार भी कामदा ही। कुर्बान जा रब सुन दियां कुदरतां तो जेड़ा चिड़ियां तो बाज मरामदा ही। मुड़ो ने आख्या ना मान ना करी वारसा वारसां दा रब बेवारिस कर मारदा ही। अल्लाह दी जात दा डर मेरे मालिक दा, किसे दा डर ना रखो। किहड़ी जगह तो आए हो? असी जी जिला पाकपतन तो आए हैं। बाबे फरीद दी धरती तो जी। बल्ले जी बल्ले। ते की अपना तुसी किन्नी गवाही बीजी है अपनी? भाई जी साढ़े को 8 किले 8 एकड़ है। 8 एकड़ है ना? हाँ जी। ते दिक्कत की आ रही है हुण? दिक्कत जी साड़ी मजबूरी इतनी कि असी 4 कनाल ਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜ ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ 3 ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ नहीं गए, असी हाली नहीं चुकाए नहीं होते, बिल भी नहीं दिते, असी गुंजाइश भी नहीं बनी। इतने साढ़े हालात खराब इन्होंने कर दिते ने हुकूमत। 50 लाख घर नहीं मंग रहे, 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं मंग रहे। सिर्फ मंग की है कि कल जो अपने बच्चों को तुसीं खिलाना वो वास्ते मंग कर रहे हैं कि अगर अज खाद बीज बिजली ठीक है और डीजल के रेट ठीक ना किए गए तो अज जो घर बह के तुसीं खा रहे हो ना 110 रुपये का आटा 114 रुपये का जोड़ा हो चुकिया ये भी नहीं लभना। गल इन्हां दी कहंदी फिर वो गल आ जाती है ना, फिर बाबा वारिस शाह भी याद आउंदा ना उत्ते कि अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल कि पंजाब दे दर्दी कित्थे गए? पंजाब दा दर्दी कोई नहीं, माँ प्यो कोई नहीं, पुछण वाला कोई नहीं
ਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੌਰ ਭਵਿਆ ਉੱਠ ਗਈ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰ ਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਖਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਵੇਰ ਮੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਾ ਪਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਸਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਣ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੂਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਣ ਦਰਖਤ ਗੁੜੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋੜੇ ਉਹ ਮਾਸ ਨਾ ਛੋੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਗੂਗੀ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੋਗ ਅਜ਼ਲ ਦੀ ਚੂੰਕੀ ਬੈਠ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬਰੋਬਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੇ ਉੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਪਕੜ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜੇ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ ਗੂਗੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੱਕਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਰਾਇਆ ਹੇਠੋਂ ਨਾਂਗ ਚਲਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗੇ ਅਲੂਦ ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਤੀਰ ਛੁਟਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰ ਗਏ ਗੂਗੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਥਾਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨ ਰੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਇਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ एक जानन कदर नबी दा दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सौंग विच मदीने कदर घटावण ना शर्मावण शर्मा दूर हटाइयां मैशर दे दिन बेकदरां नूं भुल जसन वड्याइयां उस दिन आकड़ ते मगरूरी निकल जावेगी तेरी जद क्या मुहम्मद सरवर आलम ए नहीं उम्मत मेरी जो कुछ खटनाई खट ले बंदिया सौदा इस बाजारों टुर गए नबी मुहम्मद वर्गे मन तकदीर रबानी लयो यारो हवाले नी रब दे मेले नी 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे शुक्रिया जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ तमाम ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਣਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾ ਸਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मैं जी कह रहा हूँ का
ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ ਰੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ 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 ਬੋਲੋ ਹੋ ਰੋਕ ਅਥਰੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜ ਵੱਟ ਲੈ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟ ਲੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੋਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ ਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਦੱਸਿਆ ਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਖੋਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੈਥੋਂ ਖੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਨੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 8000 ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਦ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾਰਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਫਾਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਫੀ ਇਕੱਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ